प्रिय छात्र छात्री माने आज भिडियो आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। आज भिडियो आज आम तुमर गणित मेला पुस्तकर तृतीय अध्याय 2 शतक विषय आम विस्तार भाव आलोचना करवा। ठीक अच्छे एवं ता संबंधी प्रश्न उत्तर आम जाना। ताहले आस आम आलोचना करवा। समस्त छात्र छात्री मान स्वागत। आज भिडियो तुम तृतीय श्रेणी गणित मेला पुस्तकर तृतीय अध्याय होची 2 शतक। आस आज आम ये विषय विस्तार भाव जाना एवं यह संबंधी प्रश्न पत्र आलोचना करवा। पिला माने चित्र कौन देखुच? झोड़ी रे किछि गुड़िए मटर चना अच्छी ना नहीं? जोड़ी रे केते गोटे मटर चना थी तुम भावुच? देख भल भाव जोड़ी रे केते गोटे मटर चना थी तुम भावुच? 200टी मटर चना। तुम्हें अनुमान करथिबा संख्या ओ गणना कला परे मटर चना संख्या मध्य तफात केते तुम्हें तो निश्चय अनुमान करथिबो। एवं जोड़ी रे केतोटी मटर चना अछि? 200टी। ताले तुम्हें अनुमान करथिया संख्या आ गणना कला परे मटर चना संख्या मध्य तफात केते? तुम्हें अनुमान करथिया संख्या ओ प्रकृत संख्या केते निकटतर हेइथिबो तुम भाबुच? देख चित्र रे कौन देखुच? गोटे झीलटीए चिंता करुची। से भाबुची मु संख्या रेखा रे 200 देखाई पारिबी कि? संख्या रेखा रे 200 देखाई पारिबो कि? जेमिति कि 150 मिशाण 50 केते हला? 200। आज आस आमे ता उपरे आलोचना करिबा। संख्या रेखा माध्यम रे आमे गणना किपरि करिबा। ठीक अछि? आस आमे जानिबा केउ दुईटी संख्या मिसाइले 200 हेबो सेई विषय रे जानिबा। कहिलो एही चित्र को कौन कहा जाए? संख्या रेखा। ठीक अछि? संख्या रेखा कहिले कौन बुझ? देख संख्या रेखा को देख 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 এই ভଳି সংখ্যা दिया जायछि। এই সংখ্या रेखाटी कहले तुम कौन जानछ? संख्या रेखा कहले आको इंग्लिश रे कहंती नंबर लाइन। ठीक अछि? संख्या रेखा हेउची एक सरल रेखा जेउथिरे संख्या गुडी को एक निर्दिष्ट क्रम रे स्थानित करा जाय थाए। एही संख्या रेखा रे 0 ठारू 20 मध्य थिबा सान गारटी केउ संख्या को बुझाए? एही जो संख्या रेखा दिया जायछि 0 ठारू 20 मध्य थिबा सान गारटी केउ संख्या को बुझाउछि? भल कि देख 0 ठारू 20 मध्य थिबा मझिरे थिबा सान गारटी केउ संख्या को बुझाउछि? चिंता कर। हाँ तमे ठीक कहूच। 10 को सूचाए। बुझी पारल? एही संख्या रेखा रे तीर चिन्हटी 0 ठारू बाहरी जेउ संख्या को छुई अछि सेही संख्याटी केते? देख संख्या रेखा रे तीर चिन्हटी 0 ठारू बाहरी छि एवं बाहरी करी जेउ संख्या को छुई अछि सेही संख्याटी केते? देख तीर चिन्ह कोठी पहुंची छि? हाँ ठीक कहल। उत्तर हेउची 120। एही तीर चिन्हटी केउ संख्यारू आरंभ होई 140 संख्या रे पहुंची छि। जो तीर चिन्हटी
କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯାଇକି 140 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ହଁ, ଠିକ କହୁଛ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 40। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 0 ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବାହାରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, 0 ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବାହାରିକିରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛ? ହଁ, ଠିକ। 20, 40, ତାପରେ କଣ? ହଁ, 60, 80, 100, ତାପରେ କଣ? 120, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢିଆ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଦିଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁଛି, ଛୁଇଁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଛୁଇଁଛି। ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ, ଉତ୍ତର ତମେ ପାଇଯିବଣି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 100 ବା 100 ଯୁକ୍ତ 40। 100 ଯୁକ୍ତ 40, 140 ବା 140। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୀର ଚିହ୍ନଟି 0 ଠାରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ସାନ ଗାରରେ ମିଶିଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତୀର ଚିହ୍ନଟି 0 ଠାରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ସାନ ଗାରରେ ମିଶିଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ସାନ ଗାରରେ ମିଶିଛି, ବଡ ଗାର ମଝିରେ ସାନ ଗାର ଅଛି, ସାନ ଗାରରେ ମିଶିଛି, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍ତର ତମେ ପାଇଯିବଣି। ଠିକ କହିଛ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେତେ? 130। ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛ। ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନଟି 100ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ନା 100ରେ, ଏବଂ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଛୁଇଁଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ନାମ କୁହ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁଛ, এই ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନଟି 100ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଛୁଇଁଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ନାମ କୁହ। ଭଲ କି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତୃତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ସବୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛୁଇଁଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ନାମ ସବୁ କୁହ। ତମେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିବଣି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏର ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ? 120। ତାପରେ କଣ ହଉଛି? ତାପରେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? 140। ଠିକ। ତାପରେ ହଁ, 160। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଠିକ 180। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠାରେ ମିଶିଛି ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟି ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯାଇକିରି ଯେଉଁଠି ମିଶିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ରେଖା ଯୋଉଠି ମିଶିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଚିନ୍ତା କର।
ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ପ୍ରଥମ ତୀର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠାରେ ମିଶିଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା। ମିଶେଇ ଦିଅ, ଉତ୍ତର ତ ପାଇଯିବଣି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବଣି। ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି 150, କାରଣ 140 160 ମଝିରେ 150 ଅଙ୍କଟି ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ମିଶାଣ 50, 150 ରୁ 200 କେତେ ହେଲା? 50। ତାହେଲେ 150 ଆଉ 50 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? ହଁ, ଆନ୍ସର ପରଫେକ୍ଟ। ଆନ୍ସର ଉତ୍ତରଟା ଭଲ, ଠିକ ଅଛି, 200। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ମିଶେଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମିଶେଇଲେ, ଜାଣିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ତ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।